عاشق چھ آہار نعمت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ ہندوستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہندوستان شروع سے ہی صوفی سنتوں کی سرزمین رہی ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کئی صوفی سنت پیر فقیر ہوئے ہیں جنہوں نے نہ صرف ہندوستان میں ہی بلکہ پوری دنیا تک امن و محبت کا پیغام پہنچا دیا۔ یا حبیب سلام علیکہ۔ جنت بے نظیر کشمیر میں صوفی کلچر پھلا پھولا اور جب ملک کے کونے کونے سے یہاں زیارت کے لیے لوگ آئے تو کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے صوفیت کو اپنایا اور چل پڑے امن اور محبت کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ یہ تصوف ہی ہے جس نے ہندوستان میں ہم آہنگی، بھائی چارہ، مذہبی رواداری کے پیغام کو عام کیا۔ تیرے باجو کنو مدنی اپنے دل دا حال سناواں دل دے دکھ۔ تصوف بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا کرتا ہے اور خدا کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ صوفی کی نظر میں خلق خدا خدا کا عیال ہے اور کسی کے عیال کے ساتھ بھلائی عیالدار کے ساتھ بھلائی شمار ہوتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے ہمارے پوروجوں کا، صوفی ہونے کے لیے ہندو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، صوفی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ ہندوستان میں کہیں بھی جائیں درگاہوں پر آپ دیکھتے ہیں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، عورت، مرد، دلت، پنڈت، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر سب آتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہندوستان کے کونے کونے میں صوفی سنتوں کے مزار ہیں۔ ہندوستان کے دل مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں دریا کے کنارے یہ زیارت گاہ حضرت نواب فیض محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت نواب فیض محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ بھوپال کی کملا پارک میں واقع ہے اور یہ زیارت گاہ آج بھی عقیدت مندوں کو فیضیاب کرنے کے ساتھ ساتھ امن و سکون عطا کر رہی ہے۔ بھوپال ریاست کے تیسرے حکمران حضرت نواب فیض محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی بناوٹ تاریخی دور کے عکس کو عیاں کرتی ہے۔ یہ زیارت گاہ عصر حاضر میں بھی عقیدت مندوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ حاجات کی روائیوں کی خاطر مرد و زن عقیدت مند امید کے ساتھ اس زیارت گاہ پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ صوفی بزرگوں کی زیارت گاہیں قلب و اذہان کو سکون بخشتی ہے۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا،
आदमी शांति के लिए इस दुनिया में भटक रहा है, लेकिन ये वो जगहें हैं जहाँ आके दिल को सुकून मिलता है, भारीपन ख़त्म हो जाता है। और ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने पैसे के लिए कभी नहीं सोचा, अपना राजपाट छोड़ दिया। जैसे गौतम बुद्ध थे, हजरत फैज़ बहादुर साहब थे, अपनी नवाबी छोड़ दी और ये अल्लाह की तरफ राग़िब हो गए। इंसानियत को प्यार करते हैं, इंसान को फैज़ पहुँचाते हैं। एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फिजावा। जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ की सकाफती बुनियादें और समाजी और माशरती रिश्ते सूफियत के मोहब्बत अंगेज जज्बे से भरे हुए हैं और इनमें सूफियत के खूबसूरत रंगों की आमेजिश है। हिंदुस्तानी मुआशरा किसी सूरत अदम बर्दाश्त की इजाज़त नहीं देता। सूफियत के सबब हिंदुस्तानी मुआशरे में तमाम अक़लियतों को बराबर की सतह के हुकूक हासिल हैं कि वो अपनी जिंदगियां आज़ादी के साथ बसर करें। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने। सूफियत की तालीमात हैं कि मुझे कैंची मत दो, मुझे सुई दो, मैं सीकर इकट्ठा करना चाहता हूँ, काटना नहीं चाहता। यही तालीमात हजरत नवाब फैज़ मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन ने दी। लोग उनकी ज़ियारत गाह पर हाजिरी देकर सुकून और कल्ब हासिल करते हैं और ये सिलसिला बहते चश्मों की मानिंद जारी है। आका दा वेड़ा पलका दी भारी, दिल करे गुजारा ओथे उम्र में सारी। हजरत की दरगाह पे मैं कई दिनों से आता रहता हूँ, सलामी पेश करता हूँ और ज़ियारत करता हूँ। और भी यहाँ लोगों को कई सारे कौमों को मैंने देखा आते हुए, सब अपने अपने दिल में जो भी है तकलीफ़ परेशानी आते हैं, दुआ करते हैं बाबा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो फरियाद करते हैं बाबा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो बार आने में उनकी कुछ फरियादें पूरी होती हैं, उनका मन का बोझ हल्का होता है। पीरों फ़कीरों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कायनात से ही शुरू हुआ। तभी से ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया और दुनिया को पैगंबरों के बाद इन्हीं पीरों और फ़कीरों की दुआ हासिल है, जिनकी बदौलत ये दुनिया कायम दायम है। और जब तक अल्लाह के प्यारे कुरे अर्ज़ पर मौजूद हैं, ये दुनिया कायम दायम रहेगी। कश्मीर की तरह हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कुछ ऐसे ही औलियाए अल्लाह सूफी बुजुर्गों और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं। इन बरगुज़ीदा हसीयतों की बदौलत हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ। इनकी अता की हुई तालीमात से यहाँ मजहबी हम आहंगी, रवादारी, भाईचारा, अखवत और इत्तेहाद बाहम बका का वजूद हुआ, जिसकी मिसाल शायद ही किसी और खित्ते में मिले। ये सूफियत ही है जिसने यहाँ बसने वाले हर मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे का दुख सुख का हम निवाला बनाया। अहले अक्ल को नुकसान पहुँचे ये जाबित नहीं, मोहब्बत के परिस्तारों को दुख देना जाबित नहीं। गाट जारस गाट पाउन छारवा, गाट जारस गाट पाउन छारवा, टाठियारस दिल दुखाउन छारवा।